اچھا اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا دوں. ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں، انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ کے سامنے تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں اپنا موقف دینا. یہ پوچھا آپ. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے بجائے. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہے ہیں مسلمان، اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہماری دلیل ہی ہے جی جی عام یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں، پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لے. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا روایت پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک کے نام. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں سائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول سائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی سائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی. ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں. میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. 253 نمبر ہے بریلویوں والے الموطا امام مالک میں شبیر بدرس. ٹھیک ہوگا جی، سنیں. سائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. آپ یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک. الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں. لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانا ہے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں. ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. تراویح 20 یا 8 میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ रखो। इन्हीं से पूछे कि इमाम मालिक क्या 41 रखते नहीं पढ़ते थे नवाफिल के तौर पे? हमें 20 से चिढ़ नहीं है, हम कहते हैं 40 पढ़े 100 पढ़े कोई मसला नहीं, नफली नमाज है। आपने 20 फिक्स किए गलत है। नबी इस्लाम की रमजान या गैर रमजान 11 रखते होती थी, ताबईन से 20 रकत भी साबित है, 41 भी साबित है, ज्यादा भी साबित है, पढ़े। हम तो 20 के कभी मुखालिफ नहीं रहे हैं, हम ये कहते हैं। और फिर ये हमें मिसाल देते हैं अरमैन में 20 होती हैं तो आप भी करें, अरमैन में तो अमीन भी ऊंची होती है तो आप भी करें, अरमैन में तो रफल यदैन भी होता है आप भी करें, अरमैन में तो इकामत भी घेरी होती है आप भी शुरू करें। नाल ठोस हो जाएंगे, सा ही नहीं निकलेगा। उन्होंने जी दलाइल देखने हैं तो तुसी भी अपने दलाइल ले आओ ना। अरमैन की दोस्त किसको लगाते हैं आप? और अरमैन में भी सिर्फ मक्के मदीने में, मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 20 होती हैं, बाकी पूरे सऊदीया में, मक्के मदीने में भी, इवन खाना काबा से वॉकिंग डिस्टेंस पे बाबुल उमरा की तरफ जो मस्जिद है छोटी सी, उसमें भी 11 रकत होती है। पूरे सऊदीया में 11 रकत होती है सर, अरमैन में होती है और वहां भी 11 रकत शुरू कराई थी सऊदी हुकूमत ने। बाद में इन्होंने पंगा किया, ये लड़ाई करते थे वहां जाके, तो उन्होंने फिर 2 इमाम मुकर्रर करके किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई भी है। उनके जो फतवे हैं ना, इमाम काबा, ये इमाम काबा को दावतें तो देते हैं ना यहाँ पे, इमाम काबा के फतावा बताए ना क्या है, 11 रकत के ऊपर है या 20 के ऊपर है। तो बाल फिलहाल तो एक झूठ था, हाथी के पाँव में सबका पाँव, इनका झूठ था कि हजरत उमर ने 20 शुरू कराई। मैंने अलमोता इमाम मालिक से साबित किया कि हजरत उमर ने 11 शुरू करवाई। ठीक है जी। इससे आगे एक और रवायत है यजीद बिन रुमान वाली, उसमें वो कहता है कि हजरत उमर के जमाने में लोग 20 पढ़ते थे। वो इससे आगे है, इसमें रवायत है। सनद सही नहीं, सनद कोई नहीं, यजीद बिन रुमान ने हजरत उमर का जमाने नहीं पाया, मुनक़ते रवायत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई पब्लिक को धोखा देंगे, अली ने साड़ी अली नहीं दसी, अली नूं पता ने तुहाडे अलियां कुड़ियां तुहाडे अलियां पहले मेरे अलियां ही होंदियां सर, मैनू पता नहीं सी कि वो तुहाडे अलियां ने, इस वास्ते मेरे अलियां होंदियां सर। ठीक है, हुण ना तुहाडे अलियां ने मेरे अलियां। आप शियों का भी जवाब दे रहे हैं जो बिदअत कहते हैं, वो कहते हैं रसूल पाक से शिया भी बिदअत कहते हैं और आपके गांधी साहब बिदअत कहते हैं और आपके मौलाना साहब भी बिदअत कहते हैं। शिया के तो सिर्फ कंधे पर रख के ना चढ़ाएं। नहीं, गांधी साहब ना ने ना बिदअत जी जी, गांधी साहब ने तो अभी क्लिप है, उनके सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। गांधी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा कि तरावी इलादा से कोई नमाज नहीं है, ये नबी इस्लाम पे नमाज फर्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ लें तो सवाब। गांधी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूँ। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को ये कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गांधी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नमाजें दिन रात में कितनी है शाहजी, और रमजान में 5 होती है, 6 होती है, 5, तो तरावी सिरे से नमाज ही नहीं है, तो नफली नमाज है। और ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने डांटा था, बिल्कुल सही है, आपने ये डांटा था कि मेरे साथ आके ना शामिल हो, अल्लाह से पढ़ो। हम भी, हजरत उमर ने भी जो सही बुखारी में आता है तरावी शुरू कराई है, हजरत उमर ने तो खुद पढ़ी नहीं जमात से, उन्होंने कहा इससे बेहतर वो है जो लोग अपने, इसलिए मैंने कहा था मेरा वो क्लिप देखें। अब आप वो सारी बातें जो मैंने 40 मिनट के क्लिप पे की हैं, मेरा टाइम ना जाया करें, अगला सवाल करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो ये कहते हैं कि चारों आइमा जो है 20 रकात पर मुत्तफिक हैं और 14 से साल और यार कहाँ से मुत्तफिक है, ये इमाम आ गया, बात खत्म होगी सर, छोड़ दे 14 साल से हमने सर, बात ही खत्म हो गई। चारों आम बात ही गलत हो गई कि आखिरी बात, वो अंग्रेज बुजुर्गों से सीना बसीना चली आ रही है, और आप ये सोचें कि अगर अंग्रेज मुसलमान हो जाए तो वो ये क्या कहेगा कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। इंडिविजुअल को तो शिया ਇਹ सवाल ਜਿਹੜਾ ਨਾ अपने सवाल जवाब में रखिएगा, अभी ना छेड़े मुझे। उस टाइम मैं खादा पीता होना ना, फिर मैं कर लांगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-2 हाथ। अच्छा लेकिन इसमें पहले और निजी चैनल छाड़ दो, ऐसा रंग वाला निजी चैनल है, हाँ ए देख ले, तेरे रंग वाली में दिखाई आ, निजी चैनल तेरे रंग वाली है। अच्छा एक गल सुन, मसला ही है चारों इमाम क्या, एक इमाम तो मैंने बता दिया, झूठ पकड़ा गया, रह गए 3। पहले 4 की गिनती दोबारा पूरी करोगे फिर अगला सवाल करना। पहले कहना नहीं होगा साढ़े को गलती हो गई है। और मेरे भाई ये नफली इबादत है, इसको इतना बड़ा झगड़ा बनाया हुआ है इन्होंने, और एक मतलब इस लेवल तक ले गए हुए हैं। मैंने देखा अहले हदीस को कोई झगड़ा नहीं बनाते हैं, आज तक अहले हदीस ने किसी को कहा है कि जी आप जो है वो अनफियों की मस्जिद में गए हुए हैं तो 8 पढ़ के निकल आया करें। उल्टा अहले हदीस उलमा ये कहेंगे आप 20 वालों के पीछे जाते हैं तो 20 पूरी पढ़ के, असल मकसद कुरान सुनना है, और यही मेरा भी मौक़िफ़ है। ये रसूली बात आपसे पूछ रहा हूं, नफली इबादत जमात से करना बिदअत है या नहीं, ये बात बता। सुन्नत है, बिदअत क्यों है? मेरा इसके ऊपर भी क्लिप है, मैं तो कहता, लेकिन वो कौन सी जो आप उसको फर्ज के दर्जे के ऊपर ना दें। अगर किसी ने तरावी फर्ज के दर्जे पे बना दी है, नबी इस्लाम ने 3 दिन जमात से पढ़ी ना, वो कहते हैं, वो तो जब जो शिया आलिम ने एक तकरीर की, वो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको वो खुद आके खड़े हो, आपसे जमात जब पढ़ानी होती तो जामिया मस्जिद में तशरीफ ले जाते, वो तो जबरदस्ती कहते हैं, और आपसे उनको डांट के निकाल दिया, तो ये सुन्नत कहां से? डांट के नहीं, वो इस तरह नहीं था, वो आप गजबनाक हुए, और आपने गजबनाक होने की वजह ये नहीं बताई है। आपने बताया कि
मुझे खतरा है तुम पे फर्ज ना हो। आपने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ के काम गलत कर रहे हो, उस पढ़ने को गलत नहीं कहा आपने। तो अल्फाज के चुनाव में एक नुक्ते से महरम से मुजरम बन जाता है, और एक कुल से कुल बन जाता है, और कुल से कुल, और कलब से कल्ब बन जाता है। तो वो बात मैंने इसलिए आपको पहले एक जुमला बोला था कि 50 मिनट का मुकदमा 5 मिनट में मैं आपको कैसे समझाऊं। आप YouTube से राब्ता करें और लिखे तरावी 8 या 20, 8 डिजिट में 20 में, दुनिया में किसी मौलवी का क्लिप तरावी के ऊपर इससे ज्यादा देखा गया तो मुझे आपने बता देना है। जो फिरकों के मौलवी हैं उनका तो नहीं देखा गया, जो बगैर फिरके वाले सारे ने देखा हुआ है। और नीचे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल किसी के पास जवाब ही नहीं है।